वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं हाँ दलेल भमरा, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਂਬੋ ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ और जिमें भी हो सके इस कोरोना वायरस तो बच के रहो और आपको अपना ध्यान रखना, और जो लोकल सोशल डिस्टेंस है 2-2 मीटर का या जिस तरह भी है जो कि गवर्नमेंट के असूल हैं ये तुसी चलो। तो हाँ जी, और सुनहरी यादां मैनू अज कुछ एक मेरे दोस्त ने मैनू तकरीबन 55 साल पिछे भेज दिता, क्योंकि उन्होंने मिलिया अज मैं बड़े चिरां बाद, और उन्होंने मैनू उत्थे ना पिन्नियाँ खिलाइयाँ जो कि तकरीबन आलसी दियाँ तो नहीं सीगियां, पर उदा वो काफ़ी विच मेवे वगैरह पाए हुए सन, तो बड़ियां स्वाद लगियां चाह के कप के नाल, कॉफ़ी के कप के नाल, और गल्लां कर रहे सीगे उत्थे कि ये किस तरह बनाई जांदियां हन। और मैनू याद आ गया कि साडे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ तो सानू जरूर कांसी टीवी के नंबर पर फ़ोन करो 0121502430 और मैनू तुहाडी कॉल की उड़ीक रहेगी। और उस दौरान असीं गल्लां करदियां ने कई गल्लां होर नवीआं भी, वो नवीआं ने पुरानियां मतलब वो ताज़ा कीतियां, और उन्होंने दस्सिया कि एक दुध के बिस्कुट भी बनाए जाते सन जो कि घरों पिंडां दे विच दुध लिजा के और उन्होंने स्पैशल बिस्कुट जां अपनी बेटियां वास्ते जां परिवार वास्ते बना के लिजाते होंदे सीगे। और वो बिस्कुट इन्ने स्वाद लगते सीगे कि अजकल जो इत्थे दे इन्ने एक्सपेंसिव जां होर कई मिक्सचर चीज़ां दे बिस्कुट वगैरह बने होंदे आ, वो उन्ने स्वाद नहीं बनते, जां तां फिर वो टाइम सीगा कि होर चीज़ां नहीं सी मिलदियां। पर फिर वो जिस प्यार के नाल तुहाडी माँ जां दादी जां भैन जां भरा जां कोई तुहानूं दिंदा सीगा, वो भी काफ़ी मायने रखता है। और हाँ जी, और सुनहरी यादां वो फिर वही चेता आ जाता है, बोलदियां दियां घुंघरूआं की आवाज़, सवेर नूं मींह जदों सवेर नूं जदों खूह वगदे हैं उन्हां दी घंटियां की आवाज़, कुत्ते की टिक टिक की आवाज़, और खूह दे जो टिंडां चों पानी पारसे च पैंदा उहदी आवाज़, वो जदों भी सुनहरी यादां दा नां चेते आ जाए तो वो सारियां चीज़ां सामने आ जांदियां हन। और तुहाडे कोल भी काफ़ी इहो जिहा सुनहरी यादां दा खजाना होवेगा। और ये प्रोग्राम है मेरिया सुनहरी यादां सुनने का नहीं, ये खास करके ये तुहाडियां सुनहरी यादां सुनने वाला है। और तुसी भी आओ अपनी सुनहरी यादां साडे नाल सांझियां करो। और इस नाल साडे वीर भोगल, मेरा वीर का नाम, दोस्त का नाम देवा सिंह भोगल है, वो भी साडा प्रोग्राम हर वेले सुनते होंदे आ। और उन्होंने अज दस्सिया सीगा कि ट्राई करी दी असी टैलीफोन करन दी, पर कॉल नहीं लगती। मैं कहना हूँ जिन्ना अर्ली करो तुसी उन्ना तुहानूं बैटर चांसिस आ कि कॉल लगन दे, तो इस वास्ते ट्राई करना कि जिन्ना भी अर्ली कॉल करो तो तुसी थ्रू हो सको। तो हाँ, और जिस तरह कि मैं दस्सिया कि इन्हां पुरानियां यादां दे विच कई चीज़ां आ जांदियां, जरूरी नहीं कि यादां तुहाडियां सारियां इंडिया दे होण, ये इस मुल्क दियां भी हो सकदियां। और फिर अगर तुसीं किसी होर मुल्क दे विचों आए हो, जिद्दां कि अफ्रीका तो आए हो, कई मेरा ख्याल है उधर कंपाला युगांडा, केनिया युगांडा, टांजानिया विचों आए हैं, और या फिर कई अमेरिका कैनेडा तो हो के भी आए हैं, और या फिर होर अपने एशियन देशों के आए हैं, या यूरोप के भी कई इटली चों मेरे वीर इटली, जर्मनी, हॉलैंड और इन्हां प्लेसिस तो आए हुए हैं। वो भी अपनी सांझा उत्थे दियां चीज़ां सानूं सुना सकते हैं कि इटली विच की हुंदा सीगा, किहड़ी चीज़ तुहानूं चंगी लगदी सी, तुहाडियां जो सुनहरी यादां हैं, पुरानियां यादां हैं, वो साडे सामने रखो। और इस नाल जदों फिर आ जाता है हुण एक चीज़ होर मैनूं किसी ने दसी कि जदों साडे उत्थे पिछली वारी
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ 1962-63 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਗਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਕਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉੱਦਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੱਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲੱਡੀ ਮੰਕੀ ਨਟਸ। ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਕੀ ਨਟਸ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੱਤੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਤਾਂ ਉਹ ਠਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਠਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਬਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਉਤਲਾ 5-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੇੜੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਪੰਪ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਘਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਦੇਵੀਓ ਔਰ ਸੱਜਣੋ, ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗਾਉ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਧਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ। ਇਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1984 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਖਬਰ ਵੇਲੇ ਲੀਬੀਆ ਵੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਸਨ 71 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ 100 ਰੋਡ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆ ਖੁਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਲੋ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ जी। ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ 2-4 ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਰੁੱਤਾਂ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 2 ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਆ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਨਾ ਆਪ ਪੀਸਣਾ। ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਸਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਿਓ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਘਿਓ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਤੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੱਠੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ 2-4 ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨੌਡਕ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਕੁਝ ਖੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਕਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੱਤੀਆਂ ਗਰਮ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਛੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਤਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਮੈਂ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1965 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ 2-2 3-3 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕੈਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੈਨੀਆ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਨੀਆ ਕਲੋਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਉੱਥੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਾਂ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen। ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੈਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੀਆ ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਗੋਡ ਸੇਵ ਦ ਕੁਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੀਨੀਆ ਕਟਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਟਾਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸ ਨਿਜ਼ੋਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੀਡਸ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ 1-2 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਜ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਅਫਰੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ UK 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਸਨ ਮੰਦਰ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਕੇਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਟਾਂਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੇਂਜ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨੱਥੂਚਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਲੇਰ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲੇਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਚਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੇਂਜ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੀਆ ਤੋਂ ਯੂਗੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਗੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਲੋਸਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਮਾਨੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਆਏਗਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਕਿੰਡੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋਬੀ ਤੋਂ ਬੰਬਾਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੱਖਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਬੰਬਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨੈਰੋਬੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੋਬੀ ਔਰ ਮੰਬਾਸਾ ਔਰ ਮਕਿੰਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਦਰ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੁਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਬਾਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਕਿੰਡੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਸੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 16 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TV 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ 0121 502 4304 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਦੇਵੀਓ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਧੀਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੋਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੇਕਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਯੁਗਾਂਡਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਯੁਗਾਂਡਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ 55 ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਅਨਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ TV 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਕਢਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਕੱਚੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਮੋਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵਿਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ
ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-7 ਸਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ 2 ਈਵਨਿੰਗਸ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰ 16 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ, ਜਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਕਲੌਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੌਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੱਬ ਔਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਜਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੌਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਟਮ ਟੂ ਦਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੋਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
पर इन्ना सिक्ख्या है कि मैनेजमेंट विचों कि हर एक की रिस्पैक्ट करो और अपनी रिस्पैक्ट कराओ। फिर तुसी भी किसी की रिस्पैक्ट करोगे, एक बारी या दो बारी अगला इग्नोर करूगा, तीजी बारी जरूर तुहानू रिस्पैक्ट नाल और बुलाऊगा और या फिर एकदम परे हो जाऊगा। तो यह ह्यूमन नेचर है और ये भावें कई सालों बाद ही वह इफैक्ट होवे, पर हुंदा जरूर है अगर तुसी किसी को रिस्पैक्ट ना बुलाओ, किसी ने रिस्पैक्ट करो। हेलो जी, हाँ जी, और चलो जी, तो साडा तकरीबन 1.5 मिनट रहिंदा है। तो पहला तो सारे वीरां भैणां भरावां दा, देवियां सज्जनां दा, जो भी साडा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हां दा थैंक यू है, बड़ा अच्छा लगा। और जो साडा प्रोग्राम दे विच हिस्सा पाया, जिन्हें आए टैलीफोन किए और आपो अपनी सुनहरी यादां सुनाइयां, उन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद है। और मैनूं उम्मीद है कि वो भी अगले प्रोग्राम दा विच भी इस तरह ही फ़ोन करके साडे नाल अपनियां सुनहरी यादां साझियां करनगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनणगे। तुहाडे नाल ही यह प्रोग्राम बनता है, जो तुसीं देख रहे हो उन्हां दे नाल या फिर जिहड़े कॉल करदे हन उन्हां दे नाल, ये अपनी सारियां दी सांझी एफर्ट है। और बड़ा अच्छा लगता जो तुसीं फ़ोन करके अपनियां सुनहरी यादां साडे नाल साझियां करदे हो। तो इस तरह ही करते रहना। और जो अपना जो करोना वायरस का दौर चल रहा है, इस अपना जो भी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखो और जो गाइडलाइनस हैं उन्होंने अपने सिस्टम दे विच चलाओ। और क्योंकि इस तो एक बचन का एको ही तरीका है, तो आपो अपना ख्याल रखो और इस तरह ही परमात्मा करे कि आपां एक दूजे दे नाल गलबात करते रहिए, प्रोग्राम करते रहिए, तुसीं सुनते रहो, मैं प्रोग्राम करता रहा और बड़ा अच्छा लगता है। तो हुण तकरीबन 24-25 सैकेंड रह चुके हैं। तो मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ बाय बाय, जय गुरुदेव, and a very good evening to you all. I'll see you all next week. Thank you very much for